एक दिन उन्होंने थाने नहीं आना पिया। तू साडा काहदा लीडर आ, तेनू क्यों बर्दाश्त करिए। अजे भी कोई गल होंदी, देखो जी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा जे कमेटी खुस गई ते खूह छाल मार साडे मगरों लै किते कुरबानी वाला वाकई कोई नहीं जे हुंदा ते इहदा सिर वड्ड के जंड ना टंग दा बुढ़ा जोड़ देना। ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋੜਤਾ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ, 13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈ, 21 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਏ। कौन पुछूगा? ते बिल पाउण वाला ते पास कराउण वाला कौन? जिहदी 8 लाख रुपया तनख्वाह सी, फिर वो कहंदा घट आ ते फिर 1 करोड़ साल दी कर दित्ती। ये मैनूं दस्सण कित्थे मैं झूठ बोलदा। 1 करोड़ साल दी तनख्वाह ते जिहड़ा 35 लाख रुपये दे करीब जिहड़ा टैक्स बनदा वो गुरु रामदास दा खजाना दो वखरा। ये अज दी तरीक तुसीं जाके दफ्तर च पता कर सकदे हो। ये गुरु रामदास दे दर ते किहड़ी काली कमाई आउंदी है जिन्हों ये चिट्टी करन लई 8 लाख रुपया महीने दा रोड़ रहा। ये कैरो परिवार दी की देण है सिख पंथ नूं? तेरा जवाई होण करके साडा जरनैल। ये मजीठीए परिवार दी की देण है साडे पंथ नूं? राणी खां दा साला होण करके साडा जरनैल। कोई कारण होने चाहिए ने। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਕਿਲੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਕੌਂਸਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਧਰੀ ਕਿ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਚੁੱਕੀ, ਭੁਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ सरदार नगर च रहने वाली उत्तर प्रदेश कहती है कि मैं सरदार नगर की बेटी हूं, पंजाब की बहू बाद में। वो अज दावे ना कहती कि महाराजा रणजीत सिंह नूं असीं बड़ा प्रफुल्लित किया, उस राज नूं साडे वड्डिआं ने ये प्रफुल्लित किया। साइन करा के दलीप सिंह नूं कैद करवाया ते जिंद कौर नूं कैद करवाया ते लाहौर दा किला उन्हां नूं देता, सरदार नगर आप ले लिया। आ सी इहदी देण मजीठिया परिवार दी। दूसरा साइन किया संधावाल सरदारे ने। संधावाली सरदार ने जिहड़ा दूसरे ने साइन किया उन्होंने संभावली दी मिल मिली। तीसरा ध्यान सिंह डोगरे दा खानदान, उन्होंने कश्मीर मिलिया। अज साडे लीडर जदों असीं अखबारां च पढ़दे ने कहंदे जी सिखां दी गिनती घट सी, अंग्रेज देंदे की। ये महाराजा हरी सिंह जिहड़ा सी कश्मीर दा, उत्थे हिंदुआं दा राजा बनाया नूं, उत्थे मुसलमान पॉपुलेशन नहीं सी। या अज भी उत्थे बहुत गिनती मुसलमानों की नहीं, मुसलमानों की स्टेट ते तुसी हरी सिंह राजे नूं राजा बनाया अंग्रेजां ने। तुसी अपना किला क्यों नहीं मंगिया? जिहड़ा किला साडे तो जित्तिया अंग्रेजां ने ते 1 सदी सिखां ने राज किया, वो किला साडे लीडरां ने, इहो जे गदार लीडरां ने नहीं मंगिया। अंग्रेजां नूं इह नहीं कहा साडा पिता पुरखी खिता सानूं वापस दिओ। उदों हराम खाण लग गए जय जवाहर लाल नेहरू दा। असी अज यतीम बन के बैठे। तो खालसा जी ये परिवार जिहड़ा इन्हां नूं सरदार नगर मिलिया जिथे शराब की मिल चलती आ, गन्ने की मिल, खंड मिल लगी आ, जमीन दे विच कई रेलवे स्टेशन आउंदे। ये उस गरदार परिवार का एक खानदान जिन्हां दे वड्डे वडेरे ने जनरल डायर नूं रात नूं खाना खवाया। गूगल ते जाके हिस्टरी पढ़ो सुंदर सिंह मजीठीए दी। सुंदर सिंह मजीठीए ने जनरल डायर नूं रात नूं खाना खवाया मजीठीआ हाउस दे विच। फिर अगले दिन उन्होंने काल तख्त ते सरोपा दवाया।
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਸਰੋਪੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੱਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੋੜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ, 13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈ, 21 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਏ। ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਮਿਸਟਰ ਕੋਹਲੀ, ਜਿਹਦੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? 1 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਊ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋੜਤਾ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਪਰ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਟੀਸੀ, ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਤੇ 12.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਥਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦੇਖ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਾ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਦਾ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਲ ਤਖਤ ਆ ਗਿਆ। ਰੇਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਮਰੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਰੂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜੰਡ ਨਾਲ ਟੰਗਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹਲੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਧਰਨਾ ਕਾਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ? ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦਾ, ਭੌਂਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ,
ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। 13 ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ? ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤੇ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਤਖਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਖਤ। ਮੀਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੀਰ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਦਿਵਸ ਰਾਜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਤਕਰਤ ਦਵਾਜਾ। ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਨ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਮੀਰ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰੋਲਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੀ ਪਈ।